Hello everyone. It's been a while since we heard a story. बरेच दिवस झाले आपण गोष्ट ऐकून. Let's hear one today. चला आज एक ऐकूया. The name of the story is Foolish Monkeys. गोष्टीचं नाव आहे मूर्ख माकडं. This story is under General Stories in the 1000 English Stories app. ही गोष्ट 1000 इंग्लिश स्टोरीज ह्या ॲप मधील जनरल स्टोरीज मध्ये आहे. लेट्स लिसन टू दी स्टोरी. चला तर गोष्ट ऐकूया. बिफोर सेव्हरल सेंचुरीज देअर वॉज अ व्हेरी लार्ज डेन्स अँड डार्क फॉरेस्ट. अ ग्रुप ऑफ monkeys arrived at the forest. It was winter season and the monkeys struggled hard to survive the freezing cold nights. They were hunting for fire to get warm. One night they saw a firefly and considered it a dab of fire. All the monkeys in the group shouted, "Fire, fire, fire! Yeah, we got fire!" A couple of monkeys tried to catch the firefly and it escaped. They were sad as they could not catch the fire. They were talking to themselves that they couldn't live in the cold if they didn't get the fire. The next night again they saw many fireflies. After several attempts, the monkeys caught a few fireflies. They put the fireflies in a hole dug in the land and tried to blow the flies. They blew the flies very hard without knowing the fact that they were flies. An owl was watching the activities of the monkeys. The owl reached the monkeys and told them, "Hey, those are not fire. They are flies. You won't be able to make fire from it." The monkeys laughed at the owl. One monkey replied to the owl, "Hey, old owl, you don't know anything about how to make fire. Don't disturb us." The owl warned the monkeys again and asked them to stop their foolish act. "Monkeys, you can't make fire from the flies. Please hear my words." The monkeys tried to make fire from the flies. The owl told them again to stop their foolish act. "You are struggling so much. Go take your shelter in a nearby cave. You can save yourself from the freezing cold. You won't get fire." One monkey shouted at the owl and owl left the place. The monkeys were simply doing the foolish activity for several hours and it was almost midnight. They were very tired and realized that the words of the owl were correct and they were trying to blow a fly. They sheltered themselves at the cave and escaped from the cold. We may go wrong many times and should seek and accept the advice or suggestions provided by others. Now we will understand the meaning line by line in Marathi. आता आपण मराठीतून अर्थ समजून घेऊया. Before several centuries, there was a very large, dense and dark forest. खूप शतकांपूर्वी एक खूप मोठं घनदाट आणि गडद जंगल होतं. बिफोर, BEFORE, बिफोर म्हणजे पूर्वी किंवा मागे, अगोदर. सेव्हरल, SEVERAL, सेव्हरल म्हणजे अनेक किंवा खूप. सेंचुरीज, CENTURIES, हे CENTURY म्हणजे शतक, ह्याचं अनेक वचन आहे. देअर, THERE, देअर, तेथे. वॉज, WAS, वॉज म्हणजे होता. व्हेरी, VERY, व्हेरी, खूप. लार्ज, LARGE, लार्ज म्हणजे मोठा. डेन्स, DENSE, डेन्स म्हणजे घनदाट. अँड, AND म्हणजे आणि. डार्क, DARK म्हणजे गडद. फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट म्हणजे जंगल किंवा अरण्य. A group of monkeys arrived at the forest. एक माकडांची टोळी त्या जंगलात आली. ग्रुप,
GROUP ग्रुप म्हणजे गट किंवा टोळी. मंकीज MONKEYS हे MONKEY मंकी म्हणजे माकडचं अनेक वचन आहे. अराइव्ड ARRIVED हे ARRIVE अराइव्ह म्हणजे आगमन होणे ह्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. AT म्हणजे तेथे हे प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय आहे. आपण व्याकरणामध्ये हे नंतर शिकणार आहोत. It was winter season and the monkeys struggled hard to survive the freezing cold nights. म्हणजे तो हिवाळ्याचा मोसम होता किंवा आपण थंडीचे दिवस होते असं म्हणू शकतो. ती माकडं रात्रीची थंडी सहन करण्यासाठी किंवा रात्रीच्या थंडीत टिकाव लागण्यासाठी कठोर संघर्ष करत होती. विंटर WINTER विंटर म्हणजे हिवाळा किंवा थंडीचे दिवस. सीझन SEASON सीझन म्हणजे मोसम किंवा हंगाम. स्ट्रगल्ड STRUGGLED स्ट्रगल्ड हे STRUGGLE स्ट्रगल म्हणजे संघर्ष करणे चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. हार्ड HARD हार्ड म्हणजे कठोर. सर्वाइव्ह SURVIVE सर्वाइव्ह म्हणजे जगणे किंवा टिकाव लागणे. फ्रीजिंग FREEZING फ्रीजिंग म्हणजे अति थंड. कोल्ड COLD कोल्ड म्हणजे गार पण इथे थंडी ह्या अर्थी आपण इथे वापरलाय. नाईट्स NIGHTS नाईट्स हे NIGHT म्हणजे रात्रचं अनेक वचन आहे. They were hunting for fire to get warm. ते गरमीसाठी आगीच्या शोधात होते. THEY दे म्हणजे ते. वर हंटिंग WERE स्पेस HUNTING हे HUNT हंट म्हणजे शोधणेचं चालू भूतकाळातील रूप आहे. FOR FOR म्हणजे साठी. FIRE फायर म्हणजे आग किंवा विस्तव. वॉर्म WARM वॉर्म म्हणजे उबदार. आणि टू गेट वॉर्म TO स्पेस GET स्पेस WARM म्हणजे ऊब मिळवण्यासाठी किंवा गरमीसाठी. One night they saw a firefly and considered it a dab of fire. म्हणजे एका रात्री त्यांनी एक काजवा पाहिला आणि त्यांना तो लहान आगीचा लोळ किंवा गोळा वाटला. SAW सॉ हे SEEC म्हणजे पाहण्याचं दुसरं रूप आहे आणि SEEN सीन हे त्याचं तिसरं रूप होतं म्हणजे सॉ सीन. फायरफ्लाय FIREFLY फायरफ्लाय म्हणजे काजवा. कन्सिडर्ड CONSIDERED हे CONSIDER कन्सिडर म्हणजे मानणे किंवा समजण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. DAB डॅब म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचा छोटा भाग, कशाचाही छोटा भाग. ऑल द मंकीज इन द ग्रुप शाउटेड फायर फायर फायर. ये वी गॉट फायर म्हणजे सगळी टोळीतली माकडं ओरडू लागली, आग आग आग, हो आम्हाला आग सापडली. ऑल ALL ऑल म्हणजे सर्व. शाउटेड SHOUTED शाउटेड हे SHOUT शाउट चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. ये YEAH ये म्हणजे हो. आपण येस म्हणतो तसं ये पण म्हणतात. गॉट GOT गॉट हे GET गेट म्हणजे मिळण्याचं दुसरं रूप आहे. द ऍक्च्युअल थर्ड फॉर्म ऑफ गेट इज गॉटन GOTTEN बट जनरली गॉट इज युज्ड म्हणजे गॉटन त्याचं तिसरं रूप आहे पण सामान्यतः GOT गॉटच वापरलं जातं. सो गेट गॉट गॉट म्हणतात किंवा गेट गॉट गॉटन सुद्धा म्हणतात. अ कपल ऑफ मंकीज ट्राईड टू कॅच द फायरफ्लाय अँड इट एस्केप्ड म्हणजे काही माकडांनी ते काजवे पकडायचा प्रयत्न केला आणि ते काजवे निसटले. कपल COUPLE कपल म्हणजे जोडी पण काही वेळा काही ह्या अर्थी सुद्धा वापरला जातो. ट्राईड TRIED ट्राईड हे TRY ट्राय म्हणजे प्रयत्न करण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. कॅच CATCH कॅच म्हणजे पकडणे. CAUGHT कॉट हे दुसरं आणि तिसरं रूप आहे.
सो कॅच, कॉट, कॉट. एस्केप्ड, ESCAPED, हे ESCAPE, एस्केप म्हणजे सुटका होणे, निसटण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. दे वर सॅड ॲज दे कुड नॉट कॅच दी फायर, म्हणजे आग पकडता येईना म्हणून ते दुःखी झाले. सॅड, SAD, सॅड म्हणजे दुःखी. ॲज, AS, ॲजचा अर्थ च्या सारखा, म्हणून, कारण असा होतो. वाक्याप्रमाणे आपल्याला अर्थ घ्यावा लागतो. इथे कारण या अर्थी वापर केला आहे. कुड, COULD, कुड हा CAN, कॅन म्हणजे शकणे चा पास्ट टेन्स आहे. NOT, नॉट म्हणजे नाही. They were talking to themselves that they couldn't live in the cold if they didn't get the fire. म्हणजे ते आपापसात बोलू लागले की जर त्यांना आग किंवा विस्तव मिळाला नाही तर थंडीत ते जगू शकणार नव्हते. वर टॉकिंग, WERE स्पेस TALKING. वर टॉकिंग हे TALK टॉक म्हणजे बोलण्याचं चालू भूतकाळातील रूप आहे. themselves, THEMSELVES, themselves म्हणजे स्वतःशी किंवा आपापसात. that, THAT, that म्हणजे की. LIVE, live म्हणजे live म्हणजे जगणे आणि LIVED, lived हे दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. in म्हणजे आत किंवा मध्ये. हे प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय आहे. didn't, DIDN'T म्हणजे नाही. हे did हे हेल्पिंग वर्ब म्हणजे सहाय्यक क्रियापद आहे. त्याचा वापर भूतकाळातील प्रश्नार्थक किंवा नकारात्मक वाक्य बनवताना केला जातो. सो जेव्हा आपण ग्रामरचा टेन्सेस रिलेटेड टॉपिक बघू तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. द नेक्स्ट नाईट अगेन दे सॉ मेनी फायरफ्लाईज. दुसऱ्या रात्री परत त्यांना खूप काजवे दिसले किंवा त्यांनी खूप काजवे पाहिले. NEXT, नेक्स्ट म्हणजे पुढील. AGAIN, अगेन म्हणजे परत. MANY, मेनी म्हणजे खूप किंवा अनेक किंवा पुष्कळ. आफ्टर सेव्हरल अटेम्प्ट्स द मंकीज कॉट अ फ्यू फायरफ्लाईज म्हणजे बऱ्याच प्रयत्नानंतर त्या माकडांनी काही काजवे पकडले. आफ्टर, AFTER, आफ्टर म्हणजे नंतर. अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS, अटेम्प्ट्स म्हणजे प्रयत्न. फ्यू, FEW, फ्यू म्हणजे थोडे किंवा काही. दे पुट द फायरफ्लाईज इन अ होल डग इन द लँड अँड ट्राईड टू ब्लो द फ्लाईज म्हणजे त्यांनी जमिनीत खड्डा खणून ते काजवे त्यात ठेवले आणि ते माशा फुंकायचा प्रयत्न करू लागले. पुट, PUT, पुट म्हणजे ठेवणे. त्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप सुद्धा पुटच होतं म्हणजे पुट. होल, HOLE, होल म्हणजे भोग किंवा खड्डा आणि WHOLE, होल म्हणजे संपूर्ण. DUG, डग हे DIG, डिग म्हणजे खणण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. लँड, LAND, लँड म्हणजे जमीन. ब्लो, BLOW, ब्लो म्हणजे फुंकणे. त्याचं दुसरं रूप ब्लू, BLEW आणि तिसरं रूप BLOWN, ब्लोन होतं. आणि आपला निळा रंग असतो ना ब्लू, त्याचा स्पेलिंग आहे BLUE. सो BLEW, ब्लू आणि BLUE, ब्लू. फ्लाईज, FLIES, फ्लाईज म्हणजे माशा. दे ब्लू द फ्लाईज व्हेरी हार्ड विदाउट नोईंग द फॅक्ट दॅट दे वर फ्लाईज म्हणजे त्या माशा आहेत ही वस्तुस्थिती माहीत नसल्यामुळे ते जोराजोरात माशांना फुंकत होते. म्हणजे त्यांना तो हे असल्यासारखं आपले निखारे असल्यासारखं त्यांना वाटत होतं आणि ते जोराजोरात फुंकत होते. हार्ड, HARD, हार्ड म्हणजे जोरात. त्याचे इतर अर्थ कठीण, तीव्र असे सुद्धा होतात. काही जण हार्डली, HARDLY, हार्डलीचा अर्थ खूप असा घेतात पण तो चुकीचा आहे. हार्डली म्हणजे महज प्रयासाने किंवा कसे बसे म्हणजे जवळजवळ नाहीच असा होतो. पुढील वाक्य पहा. ही स्टडीड व्हेरी हार्ड फॉर दी एक्झाम्स म्हणजे त्याने परीक्षेसाठी खूप अभ्यास केला. आणि ही हार्डली स्टडीड फॉर द एक्झाम्स म्हणजे त्याने परीक्षेसाठी जेमतेम अभ्यास केला म्हणजे जवळजवळ नाहीच केला असा अर्थ होतो. तर ही चूक करू नका. विदाउट, WITHOUT, विदाउट म्हणजे च्या शिवाय.
नोईंग KNOWING नोईंग म्हणजे माहिती असणे. फॅक्ट FACT फॅक्ट म्हणजे वस्तुस्थिती. An owl was watching the activities of the monkeys. एक घुबड ती माकडं काय करतात ते पाहत होतं. Owl 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 म्हणजे घुबड. Was watching WAS space WATCHING हे WATCH वॉच म्हणजे पाहणे च चालू भूतकाळातील रूप आहे. Often we get confused about when to use see, watch and look. बऱ्याच वेळा आपण see, watch आणि look कधी वापरायचं ह्या बाबतीत गोंधळतो. कारण तिन्हीही पाहण्याच्या रिलेटेडच वर्ब्स आहेत. तर SEE means to notice or become aware of someone or something by using your eyes. म्हणजे see हे कोणी व्यक्ती किंवा गोष्टीकडे आपलं लक्ष गेलं की त्यासाठी वापरलं जातं. सो त्याबद्दल आपल्याला जाणीव होते. Did you see that bird? म्हणजे तू तो पक्षी पाहिलास का? I saw you driving to work today. मी तुला आज कारने कामावर जाताना पाहिलं. Look 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 means to look at something for a reason with an intention. म्हणजे लुकचा वापर काहीतरी कारणास्तव किंवा हेतूने एखाद्या गोष्टीकडे पाहणे यासाठी केला जातो. Look at that strange man. त्या विचित्र माणसाकडे बघ. Look at the pictures I took on holiday. मी सुट्टीत काढलेले फोटो पहा. आणि watch watch to look at something carefully, pay attention to what is happening, usually at something which is moving. म्हणजे वॉच म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे काळजीपूर्वक लक्षपूर्वक पाहणे, विशेषतः हलणाऱ्या गोष्टींकडे. सो वॉच TV म्हणजे the TV doesn't move but you watch the moving images carefully. म्हणजे TV हलत नाही पण आपण त्यावर दिसणारी चलचित्र त्याच्याकडे आपण लक्ष देऊन पाहतो. जसं एक्झाम्पल वॉच युअर स्टेप देयर इज अ पॉटहोल. म्हणजे काळजीपूर्वक चाल तिथे खड्डा आहे. इथे आता एक्सप्लेन केल्याप्रमाणे ह्या लक्षात ठेवा सी लुक आणि वॉच कधी वापरायचं ते. सी म्हणजे एकीकडे एखाद्या गोष्टीकडे आपलं सहजच लक्ष जातं किंवा सहजच जे आपण बघतो ते सी. नंतर लुक म्हणजे आपण काहीतरी कारणाने एखादी गोष्ट पाहतो किंवा कोणाला तरी दाखवतो तेव्हा आपण लुक म्हणतो. आणि वॉच म्हणजे काहीतरी ज्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित लक्षपूर्वक काळजीपूर्वक काहीतरी बघायचंय त्यावेळी जे आपण अगदी मन लावून बघतो दॅट इज वॉच. ओके. सो ह्यांचा नीट वापर करा. ऍक्टिव्हिटीज ACTIVITIES ऍक्टिव्हिटीज हे ACTIVITY ऍक्टिव्हिटीचं अनेक वचन आहे. त्याचा अर्थ क्रियाकलाप किंवा हालचाल. The owl reached the monkeys and told them, "Hey, those are not fire. They are flies. You won't be able to make fire from it." ते घुबड माकडांजवळ गेलं आणि त्यांना म्हणालं, "अहो, ती आग नाहीये, त्या माशा आहेत. तुम्ही त्यातून विस्तव पेटवू शकत नाही." रीच्ड REACHED रीच्ड हे REACH रीच म्हणजे पोचणे किंवा दाखल होण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. टोल्ड TOLD टोल्ड हे TELL टेल म्हणजे सांगण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. देम THEM देम म्हणजे त्यांना. हे HEY हे म्हणजे अहो. एखाद्याला संबोधण्यासाठी किंवा जसं आपण अभिवादन करण्यासाठी हाय हॅलो वापरतो तसं सुद्धा वापरतात. दोज THOSE दोज म्हणजे त्या. हे दॅट THAT दॅट म्हणजे तेचं अनेक वचन आहे. तसंच THESE these म्हणजे ह्या. हे THIS this म्हणजे हे चं अनेक वचन आहे. आपल्या जवळ असतं ते this आणि लांब असतं ते दॅट. तसंच आपल्या जवळ असलेल्या अनेक गोष्टींसाठी आपण these वापरणार आणि लांब असलेल्या गोष्टींसाठी those वापरणार. YOU म्हणजे तू किंवा तुम्ही. won't WONT स्पेस BE won't be हा will not be चा शॉर्ट फॉर्म आहे. हा चालू भविष्यकाळ दर्शवतो. एबल ABLE म्हणजे सक्षम, इथे करू शकणे असा अर्थ होतो. मेक
make मेक म्हणजे बनवणे, त्याचा सेकंड आणि थर्ड फॉर्म made मेड होतं. फ्रॉम FROM फ्रॉम म्हणजे पासून. IT म्हणजे ते, म्हणजेच तृतीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम. द मंकीज लाफ्ड ॲट द आऊल. ती माकडं घुबडावर हसायला लागली. लाफ्ड LAUGHED लाफ्ड हे LAUGH लाफ म्हणजे हसण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. आणि LAUGH स्पेस AT लाफ ॲट असेल तर च्यावर हसणे, कुणाच्यावर तरी हसणे, त्यासाठी लाफ्ड ॲट वापरतो. वन मंकी रिप्लाइड द आऊल, हे ओल्ड आऊल, you don't know anything about how to make fire. Don't disturb us. एका माकडाने घुबडाला उत्तर दिलं, अहो म्हाताऱ्या घुबडा, तुम्हाला आग कशी पेटवायची त्याबद्दल काही माहीत नाही. आमच्या कामात व्यत्यय आणू नका. रिप्लाइड REPLIED रिप्लाइड हे REPLY रिप्लाय म्हणजे उत्तर देण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. डोंट DON'T डोंट म्हणजे नको. DO हे हेल्पिंग वर्ब म्हणजे सहाय्यक क्रियापद आहे आणि त्याचा वापर वर्तमान काळातील प्रश्नार्थक आणि नकारात्मक वाक्य बनवताना केला जातो. नो KNOW नो म्हणजे माहीत असणे. KNEW न्यू म्हणजे त्याचं दुसरं रूप आहे आणि KNOW नोन हे त्याचं तिसरं रूप आहे. एनिथिंग ANYTHING एनिथिंग म्हणजे काहीही. अबाउट ABOUT अबाउट म्हणजे बद्दल. हाऊ HOW हाऊ म्हणजे कसं. डिस्टर्ब DISTURB डिस्टर्ब म्हणजे त्रास किंवा अडथळा किंवा व्यत्यय. US आस म्हणजे आम्हाला. द आऊल वॉर्न्ड द मंकीज अगेन अँड आस्क्ड देम टू स्टॉप देअर फुलिश ॲक्ट. मंकीज, यू कांट मेक फायर फ्रॉम द फ्लाईज, प्लीज हिअर माय वर्ड्स. त्या घुबडाने त्या माकडांना पुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचा मूर्खपणा बंद करायला सांगितला. माकडांनो, तुम्ही माशांपासून आग नाही पेटवू शकत. कृपया माझा ऐका. वॉर्न्ड WARNED वॉर्न्ड हे WARN वॉर्न म्हणजे चेतावणी देणे चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. आस्क्ड ASKED आस्क्ड हे ASK आस्क म्हणजे विचारणे चं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. पण जेव्हा आस्क समवन टू असा वापर असला की त्याचा अर्थ कुणाला तरी काहीतरी करायला सांग असा होतो आणि आस्क समवन म्हणजे कुणाला काहीतरी विचार, कुणाला तरी विचार असा होतो. स्टॉप STOP स्टॉप म्हणजे थांबवा. THEIR डेअर म्हणजे त्यांचा. फुलिश FOOLISH फुलिश म्हणजे मूर्खासारखं किंवा हास्यास्पद. ॲक्ट ACT ॲक्ट म्हणजे कृत्य. हिअर HEAR हिअर म्हणजे ऐका. माय MY माय म्हणजे माझे. वर्ड्स WORDS वर्ड्स म्हणजे शब्द. द मंकीज ट्राईड टू मेक फायर फ्रॉम द फ्लाईज. माकडं माशांमधून आग पेटवण्याचा प्रयत्न करत राहिले. द आऊल टोल्ड देम अगेन टू स्टॉप देअर फुलिश ॲक्ट. यू आर स्ट्रगलिंग सो मच. Go take your shelter in a nearby cave. You can save yourself from the freezing cold. You won't get fire. त्या घुबडाने परत त्यांना त्यांचा मूर्खपणा थांबवायला सांगितला. तुम्ही एवढी धडपड करताय त्यापेक्षा जवळपासच्या एखाद्या गुहेत जा. तुम्ही स्वतःचं कडाक्याच्या थंडीपासून रक्षण करू शकाल. आग तुम्हाला मिळणार नाही. सो मच SO स्पेस MUCH सो मच म्हणजे खूप जास्त. GO गो म्हणजे जा. YOUR युअर म्हणजे तुमचा. शेल्टर SHELTER शेल्टर म्हणजे निवारा किंवा आश्रय किंवा रक्षण. नियर बाय NEARBY नियर बाय म्हणजे जवळपास. केव CAVE केव म्हणजे गुहा किंवा गुंफा किंवा लेणी. yourself 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 म्हणजे तू स्वतः किंवा तुम्ही स्वतः. वन मंकी shouted at the owl and the owl left the place. म्हणजे एक माकड घुबडावर ओरडलं आणि ते घुबड तिथून निघून गेलं. लेफ्ट LEFT लेफ्ट हे LEAVE लीव्ह म्हणजे सोडून किंवा निघून जाण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे.
प्लेस PLACE प्लेस म्हणजे जागा. The monkeys were simply doing the foolish activity for several hours and it was almost midnight. ती माकडं खूप तास नुसता मूर्खपणा करत राहिली आणि जवळजवळ मध्यरात्र झाली. सिम्पली SIMPLY सिम्पली म्हणजे फक्त नुसता किंवा केवळ. आवर्स किंवा आर्स HOURS आर्स म्हणजे तास. ऑलमोस्ट ALMOST ऑलमोस्ट म्हणजे जवळजवळ. मिडनाईट MIDNIGHT मिडनाईट म्हणजे मध्यरात्र. They were very tired and realized that the words of the owl were correct and they were trying to blow a fly. ते खूप दमले होते आणि घुबड म्हणत होतं ते बरोबर होतं हे त्यांना आता पटलं. ते माशा फुंकण्याचा प्रयत्न करत होते हे सुद्धा त्यांना कळलं. टायर्ड TIRED टायर्ड म्हणजे थकले किंवा दमले आणि रिअलाइज्ड REALIZED रिअलाइज्ड हे REALIZED रिअलाइज म्हणजे लक्षात येणे अनुभवण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. करेक्ट CORRECT करेक्ट म्हणजे योग्य किंवा बरोबर. They sheltered themselves at the cave and escaped from the cold. त्यांनी गुहेमध्ये आसरा घेतला आणि स्वतःचा थंडीपासून बचाव केला. You may go wrong many times and should seek and accept the advice or suggestions provided by others. बऱ्याच वेळा आपण चुका करतो किंवा करू शकतो म्हणून इतरांचा सल्ला घ्यावा किंवा त्यांचा विचार घ्यावा आणि त्यांनी दिलेला सल्ला किंवा सूचना स्वीकाराव्या. MAY हे मॉडेल ऑक्झिलरी वर्ब आहे. त्याचा उपयोग शक्यता दर्शवतो. आपण ग्रामर लेसन्समध्ये अधिक त्याबद्दल शिकू. रॉंग WRONG रॉंग म्हणजे चूक. टाइम्स TIMES टाइम्स म्हणजे वेळा. शूड SHOULD शूड हा SHALL शॅल ह्या सहाय्यक क्रियापदाचा भूतकाळ आहे. सीक SEEK सीक म्हणजे मिळवण्याचा प्रयत्न करणे. त्याचा पास्ट टेन्स सॉट SOUGHT सॉट होतो आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप सुद्धा सॉट होतं. ऍक्सेप्ट ACCEPT ऍक्सेप्ट म्हणजे स्वीकार करणे. त्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप ACCEPTED ऍक्सेप्टेड होतं. ऍडवाइस ADVICE ऍडवाइस म्हणजे सल्ला आणि ADVISE ऍडवाइस म्हणजे सल्ला देणे. सो ऍडवाइस CE वाला जो आहे तो नाऊन आहे आणि SE वाला जे आहे ते वर्ब आहे. त्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप ऍडवाइज्ड होतं. ADVISED ऍडवाइज्ड. सजेशन्स SUGGESTIONS सजेशन्स म्हणजे सूचना. प्रोव्हाइड PROVIDE प्रोव्हाइडेड PROVIDED प्रोव्हाइडेड हे PROVIDE प्रोव्हाइड म्हणजे प्रदान करण्याचं दुसरं आणि तिसरं रूप आहे. बाय बाय म्हणजे द्वारा हे प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय आहे. त्याचे इतर अर्थ जवळ मध्ये असेही होतात. अदर्स OTHERS अदर्स म्हणजे इतर. सो डिड यू लाईक द स्टोरी आवडली का गोष्ट. Whenever we have a doubt or we don't know something, without any hesitation, we should seek advice. That way we will not make a fool of ourselves. जेव्हा जेव्हा आपल्याला काही शंका असेल किंवा एखादी गोष्ट माहीत नसेल तर निसंकोच इतरांचा सल्ला घ्यावा. अशाने आपण मूर्ख तरी नाही बनणार. Hope you are making maximum use of the channel Learn English Binglish मराठीतून and spreading the word about it. Thanks for listening. See you soon with some more exciting stuff. Goodbye till then.